امام جعفر صادق ماشاء اللہ سماعت کو بہت جیسے مجالس بہت ہے. سرکار کا ایک شاگرد تھا جس کی ابھی داڑھی یا مونچھیں بھی نہیں آئی تھی، اتنا بچہ تھا. میرا چھٹا امام اسے بیٹا کہتے ہیں. جہاں عادل کا کمال ہے وہ عادل اسے بیٹا کہتے ہیں. اس کا نام ہے ہشام ابن حکم. حکم اچھا میں بات کرتا ہوں. ہشام ابن حکم بالکل چھوٹی سی عمر میں امام کے فرامین کو ان کے ثابت کرنے میں یہ بہت قابل ترین تھا. امام فرماتے ہیں جب کبھی بھی تیری زبان اڑ جائے نا اس وقت ہم تیری زبان پہ زبان گفتگو کو جاری کریں. آسان ذرا تھوڑا دیر میں جملہ کہنا ہے. ایک شخص ہے کوفے میں، اس کا نام تھا عبداللہ دیسانی. دیسانی جگہ تھی، وہاں کا یہ آدمی صلوات پڑھ دیجیے. دیسان کے رہنے یہ دہریہ اللہ کو نہیں مانتا. یہ کوفہ کے قریب، کوفہ بڑا شہر تھا، یہ کوفے میں کوئی آتا جاتا تھا. ایک دن جب یہ کوفے میں آیا تو اتفاق سے ہشام ابن حکم سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہوئی نہیں، کرائی گئی. ملاقات جو ہی ہوئی ملے، اور ملتے ہی اس نے اسے خبر دی کہ شیعہ سرکار کے ساتھ ہے. اس نے ایک بات کر دی. اس نے کہا ہشام آپ کا اللہ ہے؟ فرمایا قادر ہے؟ کہتا ہاں قادر ہے. کہتا اگر قادر ہے کیا وہی اللہ جس کو آپ مانتے ہیں وہ تو نہیں مانتا تھا؟ قادر ہے کیا وہ آسمان و زمینوں کو ایک انڈے میں سمو سکتا ہے؟ نہ آسمان سمٹے نہ انڈا بڑا ہو. پہلے گل سمجھ آئیے. آسمان و زمین سمٹے بھی نہیں اور انڈا بھی بڑا نہ ہو. جب قادر ہے تو پھر قادر ہے نا، سمجھ سکتا ہے. ہشام کے مجھے جواب نہیں آتا تھا، بچہ آیا بھی کہتا ہے مجھے مہلت دے. اس نے کہا 1 سال کی مہلت. جو ہی مہلت تھی وہ چلا گیا. ہشام آیا فوراً گھر سے سامان لیا اور کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کے چھٹے امام کی خدمت میں مدینے جو ہی مدینے میں سرکار کے در دولت پہ آیا نا اور اندر اجازت ملی کہ آؤ. ابھی اندر داخل ہوا، امام ابھی دور تھے. مسکرا کے فرماتے ہیں عبداللہ کا سوال پوچھنے آیا. سرکار نے جعفر کے بعد فرمایا کیسے آنا؟ مولا عبداللہ دیسانی نے کہا کہ اللہ قادر ہے. میں نے کہا ہے. اس نے یہ سوال کیا کہ وہ آسمان و زمینوں کو ایک انڈے میں سمو دے، نہ وہ سمٹے نہ انڈا بڑا ہو. امام نے مسکرا کے فرمایا ہشام آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتا مولا مجھے آتا ہی نہیں تھا. مسکرا کے فرماتے اتنا آسان نہیں آتا. ہشام کہتا مولا یہ آپ کے لیے آسان ہے، میرے لیے تو مشکل. دیکھیں یہ کہیں اس کی ذہانت کے لیے امام نے لفظ کہی ہشام تیرے پورے جسم میں کون سا حادثہ ہے جو خشک بھی ہے اور تر بھی ہے؟ سوال کرنا صحیح لوگ تھے یار، عام آدمی ہو رہے. تیرے پورے جسم میں وہ کون سا حادثہ ہے کہ خشک بھی ہے اور تر بھی ہے؟ فرماتا والا آنکھ. پانی نہیں آیا نا، پانی نہیں آیا. اس نے کہا مولا آپ کس کے لیے ایسا کرنے کو؟ کس کے لیے؟ مولا دیکھنے کے لیے. کہا تو دیکھنے والا نکتہ کتنا بڑا ہے.
टचनी लग रही है, देखने वाला नुक्ता कितना बड़ा है। उसने कहा मौला मसूर के दाने जितना है। जहां ये बैठी थे खुली जगह, मेरे इमाम ने फरमाया हिशाम आसमानों की तरफ देखो, देखा, मशरक़ की तरफ देखो, देखा, मगरिब की तरफ देखा, शिमाल की तरफ देखा, जुनूब की तरफ देख के फरमाया आंखें बंद करो, खोलो, खोली। कहा ये सारी आसमान और जमीन तेरे इस दीद के नुक्ते में समोए हुए हैं या नहीं? उसने कहा जी समोए हुए हैं। क्या वो सिमटे हैं या नुक्ता बना हुआ? उसने कहा मौला वो भी नहीं सिमटे और आपकी ये नुक्ता भी बड़ा नहीं हुआ, पर मैं अंडा तो इससे भी बड़ा हुआ। अल्लाह मौला कैसे लोग हैं। मौला ने फरमाया हिशाम हम आपकी ज़ियाफत के लिए कुछ दिन रोकना चाहते हैं। कैसे खुश नसीब लोग। अल्लाह इजाज़त दी, इमाम से इजाज़त लेके कूफे आ गया। कूफे गया तो वही अब्दुल्ला दैसानी जो था वो मिल गया। दूर से कहता है नहीं 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 उस सवाल का जवाब बाद में कब पूछेंगे, वो तो साल की मुद्दत है, क्या हाल है, खैरियत है। हिशाम ने कहा मैं अभी जवाब देना चाहता हूँ। अल्लाह हाँ बेचैनी इन्होंने कहा, वो तो परेशान हो गया। उसके तस्वर में नहीं था इतनी जल्दी मदीने पाक, मदीने का दुआ तस्वर ही नहीं, इसे कितनी जल्दी कहते अभी बता। जो कुछ मेरे इमाम ने कहा था, फरमाया था, अब हिशाम ने उसे कहा अब्दुल्ला तेरे पूरे जिस्म में वो कौन सा हादसा है जो खुश्क और तर भी है, खुश्क भी है? कहता है आंख। उसने भी कहा समझे दहरिया हो के कुछ तो है ना समझ आंख। उसने कहा आंख में जो देखा जाता है वो नुक्ता कितना बड़ा है? कहा मसूर के दाने कितना। कहा आसमानों को देखो, शिमाल देखो, जुनूब देख के कहा आंखें बंद करो, खोलो, जैसे इमाम ने फरमाया था। फरमाया बता वो सारे आसमान और जमीन ए मशरिक मगरिब सारे तेरे इस नुक्ते में समोए हुए हैं या नहीं? ये बड़ा हुआ नुक्ता बड़ा हुआ है या वो सिमटे हैं? जब ये कहना था चिल्ला के कहता है बताओ ये तुम्हें बताया कैसे? बतेगा मेरे इमाम ने बताया। कोई इमाम की लफ्ज़ कही, इमाम से पूछ के आया, खुदा गवाह है दहरिया हो के भी कहता है ऐसा जवाब कोई दुनिया में दे नहीं सकता। ऐसे इमाम की ज़ियारत वाजिब हो। नसीब खुलते वहाँ से कुछ आदमी को लिया मदीने सरकार के पास, जो ही मिला आके बैठा। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला कैसे आया? उसने कहा सही सवाल है। अब समझे सवाल है किसने पूछा? अब्दुल्ला दैसानी ने। वाला सवाल ये है कि आपका अल्लाह है? जब कहा ना आपका अल्लाह है, मेरे इमाम ने फरमाया तो अपना जरा नाम बताना। जल्दी समझ जाइए जब कहा ना उसका नाम ही अब्दुल्ला। जब इमाम ने कहा तेरा नाम क्या है, दिल में फौरन अब्दुल्ला कहता मैं तो फिर हार गया। अगर अल्लाह है ही नहीं तो मैं किस अब्दुल्ला का सवाल उठाया और उठ के कहता बोलो मैं हार गया। सरकार ने फरमाया बैठ। बाहर एक रिवाज में बाहर निकल गया। एक रिवाज जो साथ में गए थे उन्होंने कहा नाम ना पूछो, ऐसे तो कर रहे पूछ ले रहा हूँ अल्लाह है या नहीं। पलट के वापस आया। अब रिवायत लिखने वाले बड़ी किताबों में लिखते हैं तो कभी कभी पता नहीं किस ख्याल में बैठे होते हैं वो लफ्ज़ बदल जाते हैं। एक रिवायत है कि इमाम के पास अंडा था, एक रिवायत में एक बच्चा अंडा डालिए हुए था। अब देखें कितनी फायदा होगा। महाराज इमाम ने अंडा लिया, अंडा ले तो उसे कहा अब्दुल्ला देखो इसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता है?
کہا بالکل کوئی راستہ نہیں. کہا اچھی طرف دیکھ. کہا کوئی راستہ نہیں. کہتا ہے عبداللہ سنو اس میں 2 دریا بہ رہے ہیں, ایک سفید رنگ کا ہے اور ایک زرد رنگ کا. دونوں دریا بھی ہیں بھی چلنے والے, لیکن یہ آپس میں ملتے نہیں. پھر کون ہے جو ملانے نہیں دیتا؟ مدت کے بعد یہی اپنا خود بخود ٹوٹا. اس سے پرندے رنگ برنگ کے وہاں سے نکلتے ہیں. تیری عقل نہیں کہتی کوئی مدبر ہے؟ اسی کا نام اللہ ہے. خدا قدموں میں کر کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا ہو. دیکھیے اللہ کو ایسا مانو.